बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसीं वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं हाँ तुहाडा अपना अफजल पट्टी। साडे अज दे पंजाबी व्लॉग दे विच चढ़दे ते लैंदे पंजाब दे नाल पूरी दुनिया 'च जिथे जिथे पंजाबी जबान बोली ते समझी जाती असीं उन्हां नूं जी आयां कहने आ। नाज़रीन, पंजाब दे विच अजकल कणक दी बजाई दा टाइम है। कणक लोग बीज रहे हैं जिमीदार, ते कमाद दी जिहड़ी फसल है ना ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਤੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕਮਾਦ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਲਾਲ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਤੇ ਸਿੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਖਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਕੈਮਰਾ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਣਕ ਬੀਜਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੇ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਕਣਕ ਲੇਟ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਗੰਨਾ ਚੱਕ ਆਪਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇ। आ जो असी गल करते, रमजान भी खड़ा है ते बिलाल भी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान की हाल है जी? ठीक है, शुक्र है। बिलाल की हाल है? यार कणक मेरी लेट हो रही है। बिलाल साहब ने आख्या गन्ना यार चक, ये गन्ना नहीं चकदा, लेट हो रही। नाज़रीन, असी हाले गल पुछी भी नहीं ते बेली किड्डा काला है, कहंदा मेरी कणक लेट हो रही तो गन्ना नहीं चक रहा। आ रमजान साहब कर तुहाडी कणक लेट हो रही है? हाँ जी। सारे जहान दी बीजन वाली भाई तू औलाकार आ गया यार। मेरी मैं मजदूर बंदा यार, आगे कारोबार करना ते गन्ना चकदे नहीं। अच्छा, बिलाल साहब खड़े ने, असी ना को बिलाल साहब तुसी जो गन्ना खरीद लिया ते उन्हां दी क्यों नहीं जमीन वेली करदे तुसी? अफजल साहब दरअसल गल इस तरह कि रमज़ान ने खुद गन्ना लेट किया जी। अच्छा। इस बंदे ने रमज़ान साहब ने कटाई जी बहुत स्लो की, अपने जानवरों के बारे सोचा कि डेली इन्हों चारा पावा। अच्छा, मतलब जेडे आगे लेंदे आ वो रमजान साहब ले जांदे? वो रमजान साहब ले जांदे। छिल के भी रमजान नहीं देना सी? रमजान साहब छिलदे आ जी ते अद्धा गन्ना माल नूं पाउंदे आ ते अद्धा गन्ना सानूं दे रहे जी। रमजान साहब तुसी ये वादा घाटा क्यों करदे? तुसी तां इल्जाम सारा बिलाल ते ठोक दिता। मैं ताबेदार है गन्ना बिलाल दा, ते जो मर्जी आख देवे आसी मन्नो ना यार। माल भी अपना पालना। नाज़रीन, असी माजरत चाहते हैं, रमजान साहब का थोड़ा जिहा ना गेर अड़दा है आ जदों बोलते ने ते ओ फिर विचों तुहानूं किसी गल दी ना समझ आवे ते उहदी असी माफ़ी चाहांगे। बिलाल साहब का कहण है, जिहड़े व्यापारी ने आ सामने खड़े ने जिन्हां ने गन्ना खरीदिया है, उन्हां दा कहण ये है कि इन्हें लेट किया, कणक इहदी लेट हुई ते इहदी वजह तो हुई है। ते असी तो गन्ना खरीद लिया सी, असी इहनूं क्या कट दे, इन्हें माल दा लालच किया। आगे हुंदे ने नाज़रीन, आगे हुंदे ने कमान दा उतला जिहड़ा पांद हुंदा है वो ला के माल नूं पट्ठियां च कुतर के पाई दा, माल दा चंगा रज बनदा है। ते आगियां दे लालच नूं ना, ये आगियां वास्ते अगे भी मशहूर है। इधर विखाओ जी रमजान साहब वाल भी, ये आगियां तो अगे भी मशहूर है। ये कमालीए भी चले जाते हैं आगे लैण वास्ते। नाज़रीन, इतों 60 किलोमीटर दूर है कमालिया, ते कमालिए भी रमजान साहब चले जाते हैं। इनू रमजान आग्या वाला भी कहते हैं।
ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ? ਅਜੇ 2 ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਦ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਚੱਕ ਲਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂ, ਗੰਦਮ ਬੀਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਦ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਮਾਦ ਮਿਲ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ 5-6-7 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪਾਂਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਾ ਰੱਜ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਮਾਲ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੂੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੱਥੇ ਤੂੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਬਚਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਗੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਗੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੇ ਹੀ ਲਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਗੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ। 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਮਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਓ? ਥੋੜੀ ਪਾ ਲਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੜੀ ਪਾ ਲਈਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੇ? ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਆਗੇ ਲਾ ਲਿਓ? ਕੋਈ 2 ਰੇੜੀਆਂ, 1 ਰੇੜੀ ਮਾਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਹਾਂ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 1 ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿਲ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਟਰਾਲੇ 3 ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਦੇ, 4 ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਟਰਾਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਦੇ? 2 ਟਰਾਲੇ ਲੈ ਜਾਈਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। 2 ਟਰਾਲੇ। ਤੇ 1 ਟਰਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਦੇ ਨੇ? 1 ਟਰਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 1 ਟਰਾਲਾ ਤੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ 3000 ਦਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਬਸ ਆਖਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ 3000 ਦਾ ਖਾਣਾ 3000 ਦਾ ਸਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੀ 1 ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ 13 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਕਿ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੜੇ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਨਾ ਨਾ ਕਾਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਟਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।